বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আদিবাসী স্টাডিজ অ্যান্ড মিউজিয়ামের উদ্যোগে আয়োজিত হলো একটি কর্মশালা। মিউজিয়ামের সৃষ্টি এবং নৃতত্ত্বের উৎপত্তি শিরোনামাঙ্কিত এই কর্মশালায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক জে কারাম। তিনি মিউজিয়ামের সৃষ্টি এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে উৎপত্তি বিষয়ে তার সুগভীর জ্ঞানের ডালি নিয়ে বলেন এদিন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী চর্চা কেন্দ্র সংগ্রহশালার উদ্যোগে মিউজিয়াম উপনিবেশবাদ এবং নৃতত্ত্বকে এই সময় দাঁড়িয়ে বোঝার উদ্দেশ্যে শুরু হলো 3 দিনের বিশেষ বক্তৃতামালা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে জাদুঘরের উৎপত্তি ও বর্তমান ভূমিকা, উপনিবেশবাদ এবং জাদুঘরের পারস্পরিক সম্পর্কে বুঝতে গবেষকদের তো বটেই, সাধারণত শ্রোতাদেরও সহায়ক হবে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডাক্তার জয়ন্ত কিশোর নন্দী, নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সোমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার তপন কুমার দে সহ অন্যান্যরা। Well, as I was trying to say in the lecture, the birth of the museum is something that happens as a result of European expansionism when colonial powers were taking objects from the people they conquered and bringing it back to the home country and then putting them in institutions to display the power that these colonial nations had around the world. So the museum really became kind of a place of civil display to show the power of the colonial nations. Local jungle mall area. Yes. Well, I'm not a scholar of tribal culture, but I read a lot about tribal culture. It's not part of my research, but I teach courses, for example, on shamanism and so on, which is, practiced among many tribal cultures around the world. And so it's a strong interest of mine. And as I mentioned in the comments, I was also for 6 years a museum curator. So museums are something I have a lot of and the importance of the center here, I think, is to bring awareness about the plight of Adivasis, tribal people, in India, and to make people aware that they are also Indian citizens and deserve the same kind of treatment that everyone else has in this great nation. Well, I think the government has some schemes to give subsidies to local artists and so on to help them so that they don't give up their craft. I've been working with the Putwas for a long time now, but many of them are giving it up because they cannot survive on just painting alone. So they have to do other things like farming, rickshaw driving, day labor, and so on. So the government, I think, is trying to help artists, but at the same time, I think they need to become more part of the mainstream, you could say, and have opportunities provided for them to market their wares at a reasonable price, which is part of the global market, not just the local market. And part of that is to eliminate the middleman, because the middleman is the one who usually takes all the profits. So if the profits could go directly to the artists themselves, I think it would be very good for their development in the long run. Thank you. প্রথমত হচ্ছে যে একটা একাডেমিক গুরুত্ব তো রয়েছেই, কারণ প্রফেসর ফ্রাঙ্ক রোমের মতো একজন ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনালিটি যে মিউজিয়াম এবং অ্যানথ্রোপোলজির ফিল্ডে, তিনি আমাদের যেভাবে এই বিষয়টা নিয়ে গাইড করতে পারেন, আমাদের যতটা সঠিক দিশা দেখানোর ক্ষেত্রে অনেক সুপরামর্শ দিতে পারেন, যাতে আমরা একাডেমিক্যালি এই মিউজিয়ামটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এটা একদিকে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে এই যে মিউজিয়ামের কতটা গুরুত্ব, মিউজিয়াম অবজেক্টের কতটা গুরুত্ব, স্থানীয় সংস্কৃতির কতটা গুরুত্ব, এবং এখানকার যে উল্লেখযোগ্য আমাদের দেশজ সম্পদ রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে, ফোক লোকশিল্প রয়েছে, এইগুলো সম্পর্কে শুধুমাত্র আঞ্চলিক স্তরে যে আরও বেশি পরিচিতি বা জনপ্রিয়তা অর্জন হবে এরকম নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের এই দেশের যে সংস্কৃতির কথা, শিল্পকলার কথা, সেটাও কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে। ফলে এই দুটো খুব এর অর্থনৈতিক, সামাজিক দুদিক দিয়েই, এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দুদিক দিয়েই খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমি বলে মনে করি। ফলে এইটা আমার মনে হয় একাডেমিক এবং সোশিও ইকোনমিক কালচারাল benefits that we can have
থ্রু দিস লেকচার্স। এবং আমাদের তো একটা লার্নিং প্রসেস, রিসার্চ, গবেষণা, যাকে আমরা বলছি গবেষণা, পড়াশোনা, পঠন পাঠনের সঙ্গে এই মিউজিয়ামের চর্চা এবং আমাদের এই অঞ্চলের আদিবাসী, প্রান্তিক, জনজাতি যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলো রয়েছে তাদের সম্পর্কে আমরা আরও গভীরভাবে জানতে বুঝতে পারবো, যেটা আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল, আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে, রাজ্যের পক্ষেও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং বিভিন্ন এর ফলে সরকারি স্তরে যে সমস্ত উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে সেই সরকারি উদ্যোগগুলো আরও সফলভাবে আমরা সেখানে ব্যবহার করতে পারবো এবং সে সম্পর্কে আমরা সাধারণকেও জানবো, আন্তর্জাতিক স্তরেও তুলে ধরতে পারবো যে আমরা কীভাবে এগোচ্ছি এই উন্নয়নের প্রসঙ্গে। এ ধরনের অনেকগুলো উদ্যোগই আমরা জানি সরকারি স্তরে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো আমরা যখন এই ধরনের কাজকর্ম করি তার মধ্য দিয়ে সেটাকে প্রকাশ করার এবং আরও এটাকে নিয়ে চর্চা করার একটা সুযোগ তৈরি হয়। ফলে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি, জনজাতি সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি এগুলোর আরও বেশি প্রচার প্রসার এবং সমস্ত সামগ্রিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ যদি সরকার আরেকটু সদর্থক ভূমিকা নেন, এগুলো নিয়ে আরও যদি ওয়ার্কশপ এবং ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং তার সঙ্গে মার্কেট লিঙ্কেজ এই ব্যাপারগুলো যদি করা যায়, আমার মনে হয় আরেকটু সরকারের এই ব্যাপারে সদর্থক উদ্যোগ নেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে এবং অনেক কাজ করার আছে, করছেনও, আরও আগামী দিনে আরও করা যাবে, কারণ এগুলো নাহলে আমাদের ঐতিহ্যটাকে আমরা পুরোপুরি রক্ষা করতে পারব।